Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of 17th, 18th and 19th of February. Tini dinor ekeloge loisu. So the first topic is about president rule. যেটো আমি গম পাইছো যে recently president rule or এটা situation arise hoise. So which is important from GS paper to Indian polity point of view. Basically context ki hoy je 4 days after the Manipur CM and Biren Singh's resignation, the union government announced that president's rule in Manipur. So Manipur recently president rule rashtrapati shason dia goise. Okay, now see, because of the political instability that is going on in Manipur. So political instability kotha jetia koa goise ki hoise, the violence between the Meitei and the Kuki Jo communities since 2023 has claimed above 250 lives and displaced over 60,000 people. ঠিক আছে, প্রায় 60,000 মানুহৰ নিজৰ ঘৰ সম্পত্তি মানে কমপ্লিটলি ডিসপ্লেস হৈছে। ঠিক আছে, প্ৰায় 250 জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 2023 চনৰ পৰা বুলি এই সিচুৱেচন মণিপুৰত চলি আহিছে। সো যেহেতু প্ৰেসিডেন্ট ৰুলৰ কথা আহিছে, so let's look at the different emergency provisions. ঠিক আছে, বেসিক্যালি যেখিনি কনস্টিটিউশনত আছে। সো emergency provision প্ৰথম কথা হল কি আমাৰ কনস্টিটিউশনত কোৰ পৰা আহিছে from the German constitution and outlined in the part 18 of the Indian constitution. ঠিক আছে, জার্মান কনস্টিটিউশনৰ প্ৰাইছে মনত ৰাখিব ভাল হ'ব যে লাইক তাৰে সিচুৱেচন যেনেকুৱা আছিল ৰাইট, তাতে এমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচন গভৰ্নমেন্টে আন্ডাৰ দা ডিক্টেটৰশিপ যেতিয়া চলিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে খুব এটো বস্তু কৰিছিল আৰু সেই প্ৰভিজনটো তাত থাকি গ'ল আৰু তাৰ পৰা আসলতে মানে ডিউৰিং মানে আনফৰচিন সিচুৱেচনছ যদি হয় বা যদি এনেকুৱা ইনষ্টেবিলিটি হয় তেতিয়া হলে এমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনটো তাতে লাগু কৰোৱা গৈছিলে আৰু হেতুৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়া সংবিধান প্ৰস্তুত কৰা হ'ল তো আমি জাৰ্মান constitution of emergency provisions to adopt korisilu. The constitution of India provides 3 types of emergencies. Pratham to hoy gol ki national emergency under article 352 plus 4 corridor gola kiman hobo 356 hobo, that is state emergencies, and third one is the financial emergencies again plus 4, that is article 360. ঠিক আছে, এতিয়া কথা হৈ গল কি article 356 of the state emergencies popularly known as president rule. তো কোনটো হয় এই state emergency কে আমি কি বুলি কও, president rule বুলি কও or constitutional emergency বুলিও আমি ইয়াক কও। ঠিক আছে, to protect the state against the external aggression or internal disturbances. তো মণিপুৰত কি হৈছে internal disturbances হৈ আছে and because of that state emergency তাতে কি কৰা গৈছে, লাগু কৰোৱা গৈছে। ঠিক আছে, এটা কথাটো হৈ গল কি যে এক্সটার্নাল এগ্রেশনও হ'ব পাৰে ন, যে বেলেগ কান্ট্রি বা বেলেগ পাৱাৰে যদি এটাক কৰিছে তেতিয়াও হ'ব পাৰে, বা ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্সেস যেটো হৈ আছে such as sectarian violence and calamities beyond a state's control. আৰু এটো হয় মণিপুৰ গভৰ্নমেন্টৰ কন্ট্ৰলৰ ওপৰত গৈছে, that is why it was imposed. Okay, national emergencies provide involve thrice. National emergency যোনটো আছে, the first one এটো তিনিবাৰ কাৰণে লগোৱা হৈছিল during 1962 India China war, 1971 or যেটো armed conflict হৈছিল পাকিস্তানৰ লগত during the Bangladesh liberation war, আৰু 75 on the ground of internal disturbances কি কৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত, সেই সময়ত এই ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি লগোৱা গৈছিল। প্ৰভিজনটো কি আছিল যে ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্সেছৰ গ্ৰাউণ্ডত আসলতে লগোৱা গৈছিল। President rule imposed nearly 134 times across 29 states and union territories so far since the constitution took effect in 1950. এতিয়ালৈকে প্ৰায় 134 বাৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য বেলেগ বেলেগ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল মিলাই পেলাই যদি আমি সংবিধানৰ সেই প্ৰথম প্ৰস্তুতকৰণ মানে সংবিধান লাগু কৰোৱা পৰা বুলি মানে 1950 চনৰ পৰা বুলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ প্ৰায় 134 বাৰ লাগিছে, বাট নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি তিনিবাৰ হে এতিয়ালৈকে ইম্পোজ হৈছে। See, we have to know the about the suspension of fundamental rights during emergencies. ঠিক আছে, now president rule যেতিয়া লাগে, president rule মনত ৰাখিবা it does not affect citizens fundamental rights unlike a national emergency. যদি এ national emergency হয় আমাৰ যি rights আছে fundamental rights বা মৌলিক অধিকাৰ আছে, এই মৌলিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰেসিডেন্ট রুল বা স্টেট এমার্জেন্সি কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে, and article 19 become in ঠিক আছে মানে লাইক ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিত কি আর্টিকেল 19 টো ইনঅপাৰেটিভ হৈ যায়, বাট ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ একো নহয়। সেকেন্ড, প্ৰেসিডেন্ট may suspended other fundamental rights except
21 and 22 ঠিক আছে সো এই দুটাটো নহয় নাও কথাটো হৈ গল কি হাউ কনস্টিটিউশনাল এমার্জেন্সি ডিফারেন্ট ফ্রম ন্যাশনাল এমার্জেন্সি এই যেটো স্টেট এমার্জেন্সি বা প্রেসিডেন্ট রুল বা তোমার কনস্টিটিউশনাল এমার্জেন্সি বুলি কৈছে এটো ন্যাশনাল এমার্জেন্সিত কৈ কেনেকৈ পৃথক হয় আনলাইক দ্য কনস্টিটিউশনাল এমার্জেন্সি ঠিক আছে which can last up to 3 years okay constitutional emergency যেটো constitutional emergency কথা কৈ আছো national emergency ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো টাইম লিমিট নাই কিন্তু এই স্টেট emergency president rule বা constitutional emergency কিমান বছৰলৈকে থাকিব পাৰে 3 বছৰলৈকে থাকিব পাৰে বাট in case of national emergency যেনেকৈ 3 বাৰ ইম্পোজ কৰা গৈছে it doesn't have any proper or written limit time frame ঠিক আছে in a national emergency state executives and legislature continue to function ঠিক আছে national emergency state executive or legislature function কৰি থাকে okay whereas president rule যদি লাগে যেনেকৈ মণিপুৰ লগোৱা গৈছে state executive is dismissed এর স্টেট এক্সিকিউটিভ কি হৈ যাব ডিসমিস ফর আমাৰ যে মানে ৰাজ্যিক কাৰ্যপালিকা আছে ৰাজ্যিক কাৰ্যপালিকা কিন্তু বৰখাস্ত হৈ যাব তেওঁলোকে নিজৰ পাৱাৰ থাকিব নোৱাৰে কিন্তু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি যদি হয় ন্যাশনাল লেভেলৰ ইমার্জেন্সি যদি আছে তেতিয়া কিন্তু স্টেট এক্সিকিউটিভ হক ঠিক আছে ৰাজ্যিক কাৰ্যপালিকা হক ৰাজ্যিক বিধানমণ্ডল হক এই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু ইট কন্টিনিউজ টু ফাংশন ইন মণিপুৰ ওকে ইন মণিপুৰ assembly has not dissolved but it placed under suspended animation মনত ৰাখিবা এতিয়ালৈকে assembly dissolve কৰা নাই but it is placed under the suspended animation this means that the assembly is temporarily paused allowing its revival if political stability is restored যদি political stability আহে যদি মানে তোমাৰ কি কয় ৰাজনৈতিক স্থিৰতা আহে মণিপুৰত তেতিয়া হলে কি কৰিব পুনৰ এই assembly খনক ঘুৰাই মানে কি কৰবা ৰিভাইভ কৰা যাব বাট এতিয়া টেম্পৰাৰিলি পজ কৰা গৈছে that is তাক যা কোৱা হয় suspended animation ঠিক আছে consequences ঠিক আছে president ruler consequences কি হয় যদি president rule লাগে it acquires the following extraordinary powers when president rule is imposed in a state কি কোৱা গৈছে যদি হে president rule লাগে তেতিয়া হলে কি হ'ব it acquires president rule acquires মানে বহুত কিটা কি কৰে extraordinary power থাকিব পাৰে যেনেকৈ president ruler under he can take up to the functions of the state government and the powers vested in the governor so he or she ঠিক আছে can take up to the functions মানে state government or যিখিনি কাম আছে বা গভৰ্ণৰ যিখিনি পাৱাৰ দিয়া আছে এই গুটেখিনি কোনে লব পাৰে প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত সেই প্ৰেসিডেন্টৰ ফাংশন খিনি লব পাৰে he or she can declare that powers of the state legislature are to be exercised by the parliament আৰু state যেনেকৈ মণিপুৰ যোনখন state legislature আছিল সেইখনৰ পাৱাৰ কোনে লৈ লব পাৰে সেইখিনি এক্সাৰসাইজ পাৰ্লিয়ামেন্টে কৰিব পাৰে during the president's rule again he or she can take all other necessary steps including the suspensions of the constitutional provisions related to any body or authority in the state যিকোন ধৰণৰ মানে তোমাৰ স্টেট অথৰিটি হক বা স্টেট বডি হক তাৰ ৰিলেটেড যিখিনি কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজনস থাকে সেইখিনি কি কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে সাসপেন্ড কৰিব পাৰে সো এইটো কথা এবাৰ মনত ৰাখিবা যে স্টেট লেজিসলেচাৰ গুটে কাম কাজখিনি পাৰ্লিয়ামেন্টে চলাব পাৰে গভৰ্ণৰ যিমানখিনি পাৱাৰ দিয়া আছে স্টেট গভৰ্ণমেন্টত যিমানখিনি পাৱাৰ দিয়া আছে he or she can take up the functions easily আৰু এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰি পাৱাৰ থাকে তাৰ লগতে মই কি কলো যে নেসেসাৰি স্টেপস লব পাৰে বেসিক্যালি কিহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লব পাৰে including the suspension of the constitutional provisions ঠিক আছে related to any body or authority in the state ঠিক আছে now suspension of fundamental rights during emergencies okay প্ৰথম কথা হৈ গল কি যে president rule does not affect citizens fundamental right unlike মই already কলো ঠিক আছে আচ্ছা sorry I'm so sorry okay sorry এখানে দিয়া গৈছে like repetition হৈছে no মই এখানে বস্তু ঠিক কৰি দিম okay okay constitutional process during president rule the constitutional process during president rule কেনেকৈ থাকিব পাৰে প্ৰথম কথা হৈ গল কি grounds of imposition তো কিহৰ আন্ডাৰত কৰে আৰ্টিকল 356 ৰ আন্ডাৰতে এখিনি প্ৰেসিডেন্টে সংবিধানৰ পৰা পাৱাৰ পাইছে কি কৰিবৰ কাৰণে টু ইম্পোজ দা president rule in any of the state or union territories of India if the president is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state or union territories cannot be carried out in conformity with the provisions of the constitution he or she is authorized by article 356 to issue a proclamation কি কোৱা গৈছে যদি
প্ৰেসিডেন্ট স্যাটিসফাই হয় যে এই পার্টিকুলার স্টেট খনৰ মানে স্টেট গভর্নমেন্ট খনৰ কন্ট্রোলৰ বিয়ন্ড কিবা এটা সিচুৱেচন এৰাইজ হৈছে ঠিক আছে তেতিয়া তেওঁ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 356 356 যে অনুচ্ছেদ 356 ভাৰতীয় সংবিধানৰ সেতুৰ মানে দ্বাৰা তেওঁ অথৰাইজ হৈ যায় ঠিক আছে he or she is authorized by the article 356 to issue a proclamation of emergency and if the state's administration cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution আৰু যদি স্টেটৰ ফাংশন স্টেট মানে স্টেটৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন প্ৰশাসন যন্ত্ৰ যোনটো আছে ৰাজ্যখনৰ সেই ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ যদি সংবিধানত লিখা ধৰণে প্ৰভিজনৰ মতে যদি নচলে তেতিয়াও কি কৰিব পাৰে বা স্টেটখনে যদি সেন্টাৰৰ ডাইৰেকশন মানিবলৈ বাধ্য নহয় তেতিয়াও কিন্তু প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে এই প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ইম্পোজ কৰিব পাৰে if the state refuses to comply with any directives given by the center তো দুটা সিচুৱেচন এটা হৈ গল যদি স্টেট কোনে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন আছে যেটো স্টেটৰ লেজিসলেচাৰে বা স্টেট এক্সিকিউটিভে এইখিনি বা স্টেট গভৰ্নমেন্ট কোনে মানে সেই সিচুৱেচন মানে সম্মুখী কৰিব মানে সক্ষম হোৱা নাই ঠিক আছে তেতিয়াও কৰিব পাৰে তেতিয়াও 356 ৰ আন্ডাৰ প্ৰক্লেম কৰিব পাৰে আৰু যদি এইবিলাক স্টেট খনে যিকোনো ধৰণৰ সেন্টাৰৰ এটা ডাইৰেক্টিভ মনা নাই ঠিক আছে বা কনস্টিটিউশনৰ আধাৰত যদি তেওঁলোকৰ ফাংশনস হোৱা নাই তেতিয়াও কিন্তু প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ইম্পোজ কৰিব প্ৰেসিডেন্টে পাৰে parliamentary approval লাগিব 100% লাগিব and duration see parliamentary approval is necessary to impose president rules in any of the state of India okay on any state the proclamation of the president rule should be approved in both the houses of the parliament within 2 months যেতিয়া মানে proclamation তো যোনটো দিব প্ৰেসিডেন্টে ওকে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল লাগিব পাৰে সেটো কিন্তু within 2 মাহ ভিতৰত মানে আমাৰ পাৰ্লিমেন্টৰ দুইখন মানে বেসিক্যালি তোমাৰ কি কয় লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা ওকে মানে লোৱাৰ হাউস এন্ড আপাৰ হাউস ৰেসপেক্টিভলি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব দুইখন হাউসতে এটো এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব এন্ড দা এপ্ৰুভেল ইজ থ্ৰু এ সিম্পল মেজৰিটি ইয়াত স্পেশাল মেজৰিটি নালাগে সিম্পল মেজৰিটি দি পেলাই কি কৰিব পাৰিব ইয়াত এই প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ইম্পোজ কৰিব পৰা যাব যদি আমি চাবলৈ যাও মণিপুৰত কেইবাৰ লাগিছে নাও আন্ডাৰ প্ৰেসিডেন্ট ৰুলছ ফৰ দা 11th টাইম উত্তৰ প্ৰদেশত 10 বাৰ লাগে অলৰেডি প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ইম্পোজ কৰা গৈছে the next topic is about India's sovereign green bond weeks ঠিক আছে তো what is sovereign green bond আমি চাব লাগিব এটা নিউজ আহিছে যে ইন্ডিয়া কি কৰিছে sovereign green bond ইস্যু কৰিছে গভৰ্নমেন্টে টু ফান্ড ইটস লোৱাৰ কাৰ্বন ট্ৰানজিশন ঠিক আছে বাট ইনভেষ্টৰ এন্ডৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মানে এনেকুৱা ডিমান্ড মানে কি হ'ব গ্ৰীণ বন্ড যেতিয়া সাপোজ ইস্যু কৰিব গভৰ্নমেন্টে তো কোনোবা এখিনি গ্ৰীণ বন্ড কিনিব ঠিক আছে ইনভেষ্টৰ লাগিব তো ইনভেষ্টৰ এন্ডৰ পৰা কোন ধৰণৰ ডিমান্ড কিন্তু দেখা পোৱা যোৱা নাই বিশেষ ধৰণে সো হোৱাট ইজ গ্ৰীণ বন্ডস সি সোভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডস বা যাক কোৱা হয় SGRBS ঠিক আছে SGRBS that means bonds okay sovereign green bonds are issued by the sovereign entities like government of India okay and these green bonds funds green projects that promote energy efficiency reduce carbon emissions enhance climate resilience and support natural ecosystem মানে কোৱা গৈছে যিবোৰ sovereign bond ঠিক আছে basically green projectত ইনভেস্ট কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টে ৰিলিজ মানে ইস্যু কৰে যেনেকৈ এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰীন এনাৰ্জি যেনেকৈ বলে কাৰ্বন এমিশন কম কৰাৰ কাৰণে কিবা বলে প্ৰজেক্ট লৈছে ঠিক আছে বলে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স মানে এনহেন্স কৰিবৰ কাৰণে বা নেচাৰেল ইকোসিস্টেমটোক সাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি কিবা এটা গভৰ্নমেন্টে ভাবিছে আমি প্ৰজেক্টছ লম তাৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব পাৰে কিছুমান ডকুমেন্ট যাক কোৱা হয় তোমাৰ গ্ৰীন বন্ডস এই গ্ৰীন বন্ড ইস্যু কৰিব পাৰে আৰু যিখিনি গ্ৰীন বন্ড ইনভেষ্টৰে পইচা খৰচ কৰিব ইনভেষ্টৰে পইচা দিব গভৰ্নমেন্টক ঠিক আছে মানি দিব ইন ৰিটাৰ্ন অফ দোজ গ্ৰীন বন্ডস আৰু যিখিনি পইচা লৈ পেলাই কি কৰিব পাৰে গভৰ্নমেন্টে গ্ৰীন প্ৰজেক্টছৰ ওপৰত খৰচা কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি ইনভেষ্টৰৰ পৰা পইচা উলিয়াবৰ কাৰণে ফৰ গ্ৰীন প্ৰজেক্টছ তেওঁলোকে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব পাৰে গ্ৰীন বন্ড ইস্যু কৰিব পাৰে নাও 2024-25 ৰ ৰিভাইজ এলোকেশন যেটা সোৱা হল স্কিমছৰ ক্ষেত্ৰত those are eligible under the sovereign green bonds মানে কি project লোৱা গৈছে প্ৰথম হৈ গল কি যে under মানে 2024-25 ৰ revised allocations to schemes ঠিক আছে কি স্কিমছৰ ক্ষেত্ৰত মানে এলোকেশন দিয়া গৈছে ঠিক আছে যেটো sovereign green bonds ৰ আন্ডাৰ আহে প্ৰথমটো হৈ গল কি ইলেক্ট্ৰিক লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচাৰিং যাৰ কাৰণে 12600 কোটি টকা খৰচ কৰা গৈছে
মেট্ৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে প্ৰায় 8000 কোটি টকা ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচাৰিং মেট্ৰ প্ৰজেক্টস ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰজেক্টস ইনক্লুডিং নেশনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিছন 4607 কোটি টকা এফৰেষ্টেশ্যন ঠিক আছে তাত কিমান নেশনেল মিছন ফৰ এ গ্ৰীণ ইণ্ডিয়াৰ নামত 124 কোটি টকা খৰচ মানে খৰচ কৰিবৰ কাৰণে স্কিমত এলোকেশন দিয়া গৈছে সো these are some examples of green projects যিবোৰৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে খৰচ কৰিছে এলাগে ইলেক্ট্ৰিক লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচাৰিং হক ইলেক্ট্ৰিক লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচাৰিংৰ কথা কলো মেট্ৰ প্ৰজেক্ট ঠিক আছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি যিমানবোৰ প্ৰজেক্টস আছে এন্ড এফৰেষ্টেশ্যন এইবিলাক কি হয় গ্ৰীণ প্ৰজেক্টস আৰু গ্ৰীণ প্ৰজেক্টছৰ কাৰণে যিটো ফান্ড গভৰ্ণমেণ্টে দিব হেতু কৰ পৰা পাব সেইখিনি বেসিক্যালি কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টে এই কাৰণে কিছুমান গ্ৰীণ বন্ডস ইস্যু কৰে ঠিক আছে সভাৰেন বুলি কিয় কোৱা হয় বিকজ ইট ইজ ইস্যুড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট খনে কৰিছে এই কাৰণে সভাৰেন বুলি কোৱা গৈছে চ্যালেঞ্জেস অফ ইণ্ডিয়া সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডস কিহৰ কাৰণে ইনভেষ্টৰ এন্ডত আমি মানে সাপোজ ডিমান্ডটো দেখা পোৱা নাই প্ৰথম কথা হ'ল কি ইণ্ডিয়া ইজ ফেসিং মানে সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডস ইস্যুজ ওকে বেসিক্যালি কি হয় ইণ্ডিয়াৰ যেটো সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ড ইস্যুজ আছে ইট মানে faces weak investor interest মই অলৰেডি কলো যে ইনভেষ্টৰ ইন্টাৰেষ্ট ইমান নাই ঠিক আছে despite easing rules for foreign investors কাৰণে যিমানবোৰ মানে বৈদেশিক বিনিয়োগকাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিমানবোৰ নিয়ম আছে ইনভেস্টিং ৰুলস আছে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় কি কৰা আছে সেইবোৰ সৰল কৰা গৈছে ইজ কৰা গৈছে ঠিক আছে তথাপিও কিন্তু অকশনস হ্যাভ সি লোৱাৰ পাৰ্টিসিপেশন যেতিয়া তোমাৰ নিলাম হৈছে যেতিয়া অকশন হ'ব ন কোনে কিমান টকাত কিনিব কম প্ৰাইসত কোনে কিনিব সো মানে বস্তুটো হৈ গল সৰি কি কয় এই বন্ডৰ কাৰণে কোনে সবতছে বেছি পইচা দিবলৈ ৰেডি আছে তো সেই ইনভেষ্টৰ এন্ডত কিন্তু নিলামীৰ ক্ষেত্ৰত অকশনৰ সময়ত কিন্তু লোৱাৰ পাৰ্টিসিপেশন দেখা পোৱা গৈছে যদিও আমাৰ ইয়াত ইনভেস্টিং ৰুলস কিন্তু আগতকে বহুত বেছি সৰল বা ইজ কৰা গৈছে থাৰ্ড থিং ইজ লেক অফ ইম্প্যাক্ট ড্ৰিভেন ইনভেষ্টমেন্ট ইকোসিস্টেম তো আমাৰ ইয়াত কি নাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনোবাই ইনভেস্ট কৰিছে সাপোজ সেই ইনভেষ্টমেন্টৰ ইম্প্যাক্ট থাকিব লাগিব ন সো ইম্প্যাক্ট ড্ৰিভেন ইনভেষ্টমেন্ট ইকোসিস্টেম যেনেকৈ বলে সাপোজ গ্ৰীণ বন্ডস কিনিছে তাৰ ইম্প্যাক্ট আছে ন গ্ৰীণ বন্ড যেটা কিনিব এইখিনি কিহত ইউজ কৰিব গ্ৰীণ বন্ড কিনি ঠিক কিয় ইউজ কৰিব যেটো মই কলো যে তোমাৰ সভাৰেন এস জি বি এস ঠিক আছে সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডস ইস্যু হ'ব তাৰ কাৰণে যেতিয়া পইচা খৰচ কৰিব ইনভেষ্টৰে যেতিয়া পইচা দিব সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে কিহত খৰচ কৰিব গ্ৰীণ প্ৰজেক্টছত তো ইম্প্যাক্ট আছে ন ইনভেষ্টমেন্টৰ ইম্প্যাক্ট আছে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছে কাৰণে গ্ৰীণ প্ৰজেক্টছ হ'ব সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট আছে ঠিক আছে ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট আছে এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি প্ৰবলেম জানানে আমাৰ ইয়াত টোটাল সেই ইম্প্যাক্ট ড্ৰিভেন এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট ইকোসিস্টেম তাৰ আমাৰ ইয়াতে কি আছে নাটনি আছে মানে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব কোনোবা আহি পেলাই কৰি যাব কিন্তু তাৰ ফলাফল কি হ'ব বা গোটেই বস্তুটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব সেই এটা ইকোসিস্টেমৰ প্ৰয়োজন আছে সো ইম্প্যাক্ট ড্ৰিভেন ইনভেষ্টমেন্ট ইকোসিস্টেম এটা কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ঠিক আছে ইণ্ডিয়া লেক্স এ ষ্ট্ৰং ৰেসপন্সিবল ইনভেষ্টিং মেন্ডেটস which in other markets drive demands for green bonds আমাৰ ইয়াতে হে ৰেসপন্সিবল ইনভেষ্টিং মেন্ডেটস নাই ঠিক আছে এটা ইকোসিস্টেম নাই এই কাৰণে বাহিৰৰ যিমানবোৰ কান্ট্ৰিজ আছে তাৰ গ্ৰীণ বন্ডছৰ মাৰ্কেটৰ মানে গ্ৰীণ বন্ডছৰ ডিমান্ডটো ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰীণ বন্ডছৰ ডিমান্ডতকে বেছি হয় কাৰণ কেলে ইনভেষ্টৰ যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব তাৰ ইম্প্যাক্ট থাকিব লাগিব এটো দেখিব লাগিব আমাৰ ইয়াত কিন্তু এটা ইকোসিস্টেমৰ অভাৱ see impact of weak sovereign green bonds demand এই যে sovereign green bond বোৰ যে কিনিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই তাৰ প্ৰভাৱটো কি হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিত the government struggle to raise sufficient funds from sovereign green bonds affects financing for eligible schemes এই যে ইলেক্ট্ৰিক লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ঠিক আছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰজেক্টস আছে মেট্ৰ প্ৰজেক্টস আছে এফৰেষ্টেশ্যনৰ প্ৰজেক্ট এই যিমান তোমাৰ এলিজিবল স্কিমছ আছে এই স্কিমছ অফ ফান্ড কৰ পৰা কৰিব যদিহে সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছৰ ডিমান্ডটো নাথাকে ইনক্ৰিজিং ৰেজিলিয়েন্স অন জেনাৰেল ৰেভিনিউ টু কভাৰ দা শৰ্টফলস পইচা কৰবা আনিব লাগিব জেনাৰেল ৰেভিনিউৰ পৰা খৰচ কৰিব লাগিব যিবোৰ ট্যাক্সৰ পৰা পাইছে নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ আছে তো তাৰ পৰা যদি এইবোৰত খৰচ কৰে তেতিয়া হলে যিটো আমাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ আছে হেতু আমি শর্টফল কৰিম আকৌ বেলেগৰ পৰা আমি ধাৰ কৰিম তো ওভাৰঅল আমাৰ যোনটো মানে ফিস্কেল পলিসি আছে এই ফিস্কেল পলিসিৰ ওপৰত কি হ'ব এই ইম্প্যাক্ট আনিব ঠিক আছে আমাৰ যোনটো এক্সপেন্ডিচাৰ ইনকাম বাজেট আছে সেই বাজেটটো দি কি কৰিব ইম্প্যাক্ট নেগেটিভলি কৰিব ঠিক আছে ইনক্ৰিজিং ৰিলায়েন্স অন জেনাৰেল ৰেভিনিউ ঠিক আছে যেটো ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে পায় from tax and non-tax revenue to cover those shortfalls. Way forward for India's sovereign green bonds. প্ৰথম কথা কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে introducing sustainability bonds could boost investor interest and increase profits. Delayed allocation and impact imports reduce investors' confidence and partnering with multilateral developmental banks
to support its green bond strategy and could enhance credibility to attract more investment. To ki koribo lagibo partnership koribo lagibo with the multilateral development banks. A news to asolte environmental point of view pra khub important eta news asile. The third topic is about Indian Ocean Conference IOC, which is important for economy point of view important hoy, but maritime security pra etu bostu amar babe important hoy. To GS3 falar pra etu important hoy. So news to guess that the 8th edition of the Indian Ocean Conference commenced in Muscat on February 16 to 17, 2025. This year's theme is Voyage to New Horizons of Maritime Partnership. Maritime Partnership or ক্ষেত্ৰত এটা নতুন horizon le jatra. Voyage to New Horizons of Maritime Partnership. The conference aims to enhance inclusivity and encourage new partnership within the maritime sector. Basically, maritime sector নতুন partnership encourage কৰা আৰু একেলগতে কাম কৰিবৰ বাবে ইনক্লুসিভিটি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কনফাৰেন্সখন আয়োজন কৰা গৈছিল। তো ইন্ডিয়ান ওশেন কনফাৰেন্সৰ কথা যদি আমি ডিসকাস কৰিছো এটা কনসেপ্ট আমি জানিব লাগিব, দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ান ওশেন ৰিজন। ঠিক আছে, দিস ইজ ইন্ডিয়ান ওশেন ৰিজন। ওকে, তো the third largest ocean in the world, covering 70.56 billion square kilometer and connecting Asia, Africa, and Australia. I'm talking about Indian Ocean. That is the third largest ocean in the world. A natural trade corridor historically influenced by Indian civilization and maritime network. এই যোনটো আছে, এই যোনটো ট্রেড মানে ইন্ডিয়ান ওশেন রিজনৰ ট্রেডিংৰ যোনটো মানে নেচারাল ট্রেডৰ কৰিডৰটো কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, এইটো কিন্তু আমি কিহৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষৰ যি সভ্যতা সেই সময়ত আছিলে, সেই সভ্যতাৰ সময়ৰ পৰা আমি এইটো বস্তু দেখিব পাওঁ বা এইটোৱে ইনফ্লুয়েন্স কৰা আমি জানো। ওকে, নেচন সাৰাউন্ডিং আইৰ কিখন আছে মনত ৰাখিবা, 26খন coastal nations আছে, including India, Sri Lanka, Maldives, Oman, Indonesia, Australia, South Africa, and Somalia. আমি ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ, ঠিক আছে, সাউথ আফ্ৰিকা, ঠিক আছে, মোজাম্বিক, ওকে, মাদাগাস্কাৰ, তানজানিয়া, কেনিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেন, ওমান, ঠিক আছে, ইৰাণ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, যিমানবোৰ ৰাষ্ট্ৰ ইন্ডিয়ান ওশেন ৰিজনৰ মানে উপকূলীয় যিমানবোৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে, এই গোটেই 24খন ৰাষ্ট্ৰ ইন্ডিয়ান ওশেন মানে ৰিজনত আহে। ওকে, না এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি ইন্ডিয়ান ওশেন আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট কিয়, তাৰ বহুত কেইটা ভাগ আছে। সদায় যেতিয়া ভাবিবা যে কেনেকে কৰিব লাগে, সদায় সেগমেন্ট ওয়াইজ ভাবিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। যেনেকে ইকোনমিক ইম্পৰ্টেন্স হ'ব পাৰে, আমাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিক বা সিকিউৰিটি ইম্পৰ্টেন্সো আমাৰ বাবে থাকিব পাৰে। সো ইকোনমিক ইম্পৰ্টেন্স কি আছে চোৱা, from the Persian Gulf to the Strait of Malacca, the Indian Ocean is the main trading artery for many countries in the world. ইয়াত যদি তোমালোকে চাবলৈ যোৱা from the কি কয় তোমাৰ ইয়াতে Strait of Malacca আছে, ঠিক আছে, Strait of Malacca, এফালে পাৰ্চিয়ান গালফৰ পৰা যদি চাবলৈ যোৱা, এই যোনটো গোটেই ট্ৰেডিং ৰুটটো আছে ন, এই যোনটো ট্ৰেডিং ৰুট আছে, এই ৰুটটো ক'ত পৰে, মেক্সিমাম ইন্ডিয়ান ওশেনত পৰে, and that is why it is a major trading artery হয় for the many countries in the world. The Indian Ocean is a critical global trade route and it handles 70% of the world's container traffic. যিমানবোৰ শিপিং আছে, কন্টেইনাৰ ট্রাফিক আছে, 70% কোনটো অঞ্চল দি পাৰ হয়, ইন্ডিয়ান ওশেন ৰিজনে দি পেলাই পাৰ হয়। ইট ইজ এ গ্লোবাল critical global trade route as it handles 70% of the world's container traffic. মনত ৰাখিবা, এইটো মনত ৰাখিবা, 70% কন্টেইনাৰ ট্রাফিক কোনটো ট্রেড রুট দি হয়, ইন্ডিয়ান ওশেন দি হয়। It facilitates 80% of the India's external trade and 90% of its energy trade. ইন্ডিয়াৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 90% ট্রেড এনার্জি ট্রেড, ঠিক আছে। ওকে, এনার্জি ট্রেড কেনি হয়, ইন্ডিয়ান ওশেন দি পেলাই হয়। আৰু এক্সটার্নাল ট্রেড যদি ইন্ডিয়া ক'বলৈ যাওঁ, বেলেগ বেলেগ মানে বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰৰ লগত প্ৰায় 80% ট্রেড কেনি হয়, ইন্ডিয়ান ওশেন দিয়ে হয়। স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্সৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, the Indian Ocean today is a strategic space with increasing military and commercial activities. কাৰণ তোমালোকে জানিবা যে ইয়াতে ইন্ডিয়ান ওশেনৰ বহুত কেইখন ৰাষ্ট্ৰত, যেনেকৈ শ্ৰীলংকা হওক, বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, এই ইন্ডিয়ান ওশেন ৰিজনৰ বহুত কেইখন ৰাষ্ট্ৰত কি আছে, চাইনাৰ ডমিনেন্স আছে, চাইনাজ ডমিনেন্স। আৰু ডমিনেন্সৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে, আমাৰ কাৰণে এই এৰিয়াটোক সিকিউৰ কৰি ৰখাৰটো আমাৰ কাৰণে এইটো স্ট্ৰেটেজিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ঠিক আছে। Okay, the US and UK with their Diego Garcia base and France with Reunion Island are already active in the region. ঠিক আছে, সো ডিয়েগো গার্সিয়া যোনটো আইল্যান্ড আছে বা রিউনিয়ন আইল্যান্ড আছে, তাতে কাৰ আছে, ইউএস ইউকে ডিয়েগো গার্সিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ ৰিউনিয়ন আইল্যান্ডত নিজৰ অৱস্থিতি আছে। তাৰ লগতে চাইনাৰো কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স এই অঞ্চলটোত নথকা নহয়।
Now significance of IOR for India, why it is important, tar logot to ami koi dibo paro 80% of India's external trade or 90% global energy trade India karone hoy, right? So baki to as a whole world or karone important because 70% of the world's container traffic go through this follows this trade route, ঠিক আছে okay আৰু maximum countries or karone etue trade route hoy, Indian Ocean main trading artery hoy, but India karone ki hoy bakolu India really relies on the Indian Ocean for 80% of the external trade and 90% of the energy imports and crucial fishing and tourism. Strategic goals ki hoy India seek to keep the region a zone of peace. Bharat borkhoi ei Indian Ocean region to shanti mulok kori rakhibo bisare, economically prosper koribo bisare, maritime sustainability through a strength of ties with the neighbors. Aru maritime sector eta sustainable bohon khamota rakha koribo Bharat borkhoi bisare. But control of choke points, India's central location in IOR gives it a significant role in controlling the critical maritime choke points including Suez Canal, Bab el Mandab, Strait of Hormuz, Strait of Malacca, etc. To Bharat borkhor jonto position major ase, the Strait of Malacca, Strait of Hormuz hok, ঠিক আছে, Bab el Mandab hok, এই যিমানবোৰ স্ট্রেট আছে, ঠিক আছে, এইগুলো কিন্তু স্ট্রেট কন্ট্রোল কৰি ৰাখিবৰ বাবে ভাৰত বৰ্ষৰ যোনটো পজিশন, ঠিক আছে, বেসিক্যালি টু কন্ট্রোল দোজ চক পয়েন্টস ইন্ডিয়াৰ যোনটো রোল আছে এটো সিগনিফিকেন্ট হয় বুলিও কোৱা গৈছে, ঠিক আছে। ইকোনমিক ইন্টারেস্ট আছে, স্ট্র্যাটেজিক গোলস আছে আৰু চক পয়েন্টস কিনি কন্ট্রোল কৰিব পৰাও ভাৰত বৰ্ষৰ ক্ষমতা বা এটা সিগনিফিকেন্ট রোলস আছে। চ্যালেঞ্জেস কি আছে, প্ৰথম কথা মই ক'লো যে চাইনাস এক্সপান্ডিং ইনফ্লুয়েন্স, ঠিক আছে, string of pearls strategy and growing naval presence challenges region stability and India's interest. ইয়াতে কি কৰিছে চাইনা বেলেগ বেলেগ এৰিয়া যেনেকে শ্রীলঙ্কা ইয়াতে ঠিক আছে, ম্যানমাৰ হওক, বাংলাদেশ হওক, এইবোৰ জায়গাত কি কৰিছে নিজৰ এটা বেস বনাইছে। তো বেস বনাই পেলাই কি কৰিব বিচাৰিছে, বেসিক্যালি ভাৰত বৰ্ষখনক এনেকে কৰি পেলাই মানে ঘেৰিব বিচাৰিছে, ঠিক আছে, ৰবা এনেকে কৰি পেলাই কি কৰিব বিচাৰিছে, ঘেৰিব বিচাৰিছে, that is string of pearls, মানে মুকুতাৰ এডাল মালাৰ দৰে এই জায়গাবোৰ প্ৰেজেন্স ৰাখি পেলাই এটা ইমাজিনাৰী এটা কনসেপ্ট হয়, that is called string of pearls. So সেইটোৱে এটো চাইনাৰ এটা পলিসি হয় string of pearls, ঠিক আছে। তো মানে যেটো আমাৰ ৰিজনাল ষ্টেবিলিটি বা ইণ্ডিয়াৰ ইন্টাৰেষ্টক হেম্পাৰ কৰিব পাৰে। পাইৰেসি আছে, পাইৰেসি এণ্ড মেৰিটাইম ক্ৰাইমছ, তোমাৰ সোমালিয়াত পাইৰেসি আছে, ইলিগাল ফিশিং হৈ আছে, আৰ্ম স্ট্ৰাগলিং হৈ আছে, স্মাগলিং হৈ আছে। তো এইবোৰ আমাৰ কাৰণে চ্যালেঞ্জেস হয়। ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ৰাইজিং সি লেভেল, স্মল আইল্যান্ড নেশনস কিনি, ঠিক আছে, ইহঁতে যেনেকে তোমাৰ মাদাগাস্কাৰ, ইভেন তোমাৰ শ্রীলঙ্কা হওক বা ইভেন বাংলাদেশ, নট অনলি আইল্যান্ড নেশনস বাট যিখিনি কোস্টাল নেশনস হয় সেইখিনিত কিন্তু সি লেভেল ৰাইজৰ কাৰণে এটা প্ৰবলেম আহিছে এণ্ড মানে there is a threat due to the coastal erosion and submergence risks. Maritime terrorism hoye ase, ki hoye ase, China expanding influence, piracy, climate change or rising sea levels and maritime terrorism, ঠিক আছে, drug smuggling hoy, human trafficking hoy, ঠিক আছে, sea based terrorism remain persistent security threats to India. Way forward, strengthening maritime infrastructure, ami maritime infrastructure strengthen koribo lagibo, regional cooperation lagibo, deepen partnership with IORA and Quad and bilateral maritime security agreement প্ৰত্যেকখন দেশৰ লগত আমাক লাগিব, তেতিয়া হলে কি হ'ব, আমি এই প্ৰবলেমবোৰ ট্যাকল কৰিব পাৰিম। boosting blue economy and sustainable development, ঠিক আছে, countering external influence and disaster preparedness and climate actions ৰ ওপৰতো আমি কাম লব লাগিব, ঠিক আছে। সো তাৰ লগত এতিয়ালৈকে ইন্ডিয়া কি কি স্টেপ লৈছে এটো চাই লওঁ। PM Narendra Modi nurtured the ambitions of rising as an influential blue water power and the voice of the global south, ঠিক আছে। Sagar initiative যোনটো আছে আমাৰ, that is security and growth for all in the region, Indian Ocean region of সবৰ কাৰণে security and growth আনিবৰ কাৰণে Sagar initiative 2015 চনতে লঞ্চ কৰা গৈছিল। It was India's to enhance India's maritime influence, এই জায়গাখিনিত ইণ্ডিয়াৰ ভাৰতবৰ্ষৰ maritime influence to প্ৰভাৱটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আসলে ইনিচিয়েটিভটো লঞ্চ কৰা হৈছিল। naval capabilities and regional security, yes, the Indian Navy conducts joint exercises, ঠিক আছে, India already regional security maintain কৰিবৰ কাৰণে মিলান, মালাবাৰ এক্সাৰসাইজ, বৰুণা, এইবিলাক অলৰেডি ডিফেন্স কোঅপাৰেশন কিছুমান মানে স্ট্ৰেটেজি ইণ্ডিয়া অলৰেডি লৈছে। ইকোনমিক ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া ডেভেলপস পোৰ্টস via Sagarmala and promotes the blue economy for sustainable ocean resource utilization. Ocean resource sustainable utilize কৰি পেলাই blue economy promote কৰিছে। তাৰ লগতে Sagarmala থ্ৰুদি বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত যেনেকে তোমাৰ শ্রীলঙ্কাত হওক বা বেলেগ বেলেগ নেশনছত কি কৰিছে,
ports কিছুমান ইন্ডিয়াও ডেভেলপ কৰি আছে লাইক চাইনা তাৰ লগতে ডিজাস্টাৰ ৰিলিফ আৰু হিউমেনিটেৰিয়ান এসিস্টেন্সৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়া হলে নেচাৰেল ডিজাস্টাৰছৰ সময়ত মালদ্বীপছৰ লগতে বাকি কান্ট্ৰিজকো কিন্তু কি কৰিছে ডিজাস্টাৰ ৰিলিফ ইন্ডিয়াই টাইম টু টাইম দি আহিছে এণ্ড ডিপ্লোমেটিক এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ৰিজনাল পাৰ্টনাৰশ্বিপ যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান অcean ৰিজন এছ'চিয়েশ্যন বিমষ্টেক ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ কি কয় কোৱাডৰ নিচিনা কিছুমান পাৰ্টনাৰশ্বিপ অলৰেডি ইণ্ডিয়া সাইন কৰিছে সো ইকোনমিক ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ তোমাৰ এই যিবোৰ তোমাৰ কি কয় ব্লু ইকোনমি প্ৰমোট কৰিছে সাগৰমালাৰ থ্ৰুদি পোৰ্ট বনাইছে সিকিউৰিটি ফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে তোমাৰ অলৰেডি বেলেগ বেলেগ মিলান মালাবাৰ এক্সাৰসাইজ এইবিলাক কন্ডাক্ট ইণ্ডিয়াই কৰিছে ঠিক আছে তাৰ লগত সাগৰ ইনিচিয়েটিভ বেসিক্যালি সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰতে হয় তাৰ লগত ডিজাস্টাৰ এসিস্টেন্স ইণ্ডিয়া দিছে ডিপ্লোমেটিক এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক এলায়েন্সো ইণ্ডিয়াই সাইন বোৰ্ড কিখন কৰিছে সাম ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স ফৰ আদাৰ গভৰ্নমেন্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ ভাৰত টেক্স প্ৰথম কথা হৈ গল কি ঠিক আছে 2025 sorry Bharat Tex 2025 is a global textile event held in New Delhi from February 14 to 17, 2025. ठीक है सर sorry during this event Prime Minister Narendra Modi announced ambitious target for India's textile export aiming to increase from 3 lakh crore to 9 lakh crore by 2030 প্ৰায় 3 গুণ 2030 ৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো টেক্সটাইল এক্সপোৰ্ট আছে এটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আসলতে কি কৰা গৈছে এই এটা অবজেক্টিভ লোৱা গৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী এটো এনাউন্স কৰিছে ডিউৰিং দা ভাৰত টেক্স ইভেন্ট ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা ক'ত লিখিবলৈ হ'ব দা ইভেন্ট attracted 6000 international buyers from more than 110 countries the exhibition marks innovations such as organic fabrics and energy efficient production technologies various projects funded by the European Union aim to enhance sustainability second Iris semiconductor chip ঠিক আছে IIT Madras and ISRO ঠিক আছে have successfully collaborated to develop the Iris semiconductor chip and this indigenous semiconductor chip based on the Shakti microprocessor enhance India's capabilities in command and control system for space missions. ISRO's inertial system unit Thiruvananthapuram proposed the concept of 64-bit RISC-V based controller. So Iris semiconductor chip Pune develop korise IIT Madras and ISRO mili develop korise. ঠিক আছে third thing is exercise KOMODO okay basically Indian Navy platforms INS schedule and long range maritime surveillance P8I aircraft are in Bali Indonesia to participate in the International Fleet Review 2025 in exercise KOMODO it is a non combat military exercise mode rakiba exercise KOMODO combat military exercise নহয় আৰু এটো কোনে অর্গানাইজ কৰিছে ইন্দোনেশিয়ান নেভি অর্গানাইজ কৰিছে to foster the maritime cooperation among the friendly nations যেনেকে মই কলো ন যে maritime cooperation কৰিছে বুলি কৈছো নাই এটা কৈছো ন ঠিক আছে ইন্ডিয়ান নেভি কন্ডাক্ট জয়েন্ট এক্সাৰসাইজেস তাৰ ভিতৰত কি হয় এই কমোডোৰ কথাও লিখিব পাৰিবা মাল্টিলেটাৰাল নেভেল এক্সাৰসাইজেস হয় এই বছৰৰ থিম কি হয় মেৰিটাইম পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ পিস এণ্ড ষ্টেবিলিটি ঠিক আছে পিস এণ্ড ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে মেৰিটাইম পাৰ্টনাৰশ্বিপ last topic is about Aadi Mahotsav Aadi Mahotsav is being organized by Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited jak shortly called Trifede korise Aadi Mahotsav organized under the Ministry of Tribal Affairs at Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi. This festival aims to provide a glimpse into the rich and diverse traditional culture of the tribal communities of our country. It is not only a platform to exhibit the extraordinary talent and craftsmanship of tribal artisans, but also an opportunity to interact, learn, and contribute to the empowerment of the tribal communities. This is the list of the question. It was as a question or last question or answer to ঠিক আছে যোনটো আছে তোমাৰ A B C D হেতু কারেক্ট आंसर হয় that's all for today's session keep watching exam Shastraz thank you